हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9th हिंदी मीडियम। आज हम सब्जेक्ट गुजराती जिसमें पूरक वाचन 3 उपमन्यु उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे। उपमन्यु जिसके लेखक है नानाभाई भट्ट। नानाभाई भट्टનો જન્મ ઈસવીસન 1882માં થયો હતો અને તેમનું અવસાન છે ઈસવીસન 1961માં। અહીંયા આગળ આપણને नानाभाई भट्ट नो जन्म और अवसान वो कौन सी तारीख को हुआ था, कौन से साल में हुआ था, वो दिखाया गया है। तो उनका जन्म 1882, उनका अवसान ईस्वीसन 1961। હવે આપણે નાનાભાઈ ભટ્ટ વિશેનો થોડો પરિચય મેળવી લઈએ। તો કે નાનાભાઈ ભટ્ટનું મૂળ નામ नृषि प्रसाद कालिदास भट्ट હતું। मतलब उनका पूरा नाम है नृषि प्रसाद कालिदास भट्ट। તેઓ ભાવનગર જિલ્લાના પચ્છે ગામના વતની હતા। मतलब वो જે ભાવનગર જિલ્લો છે તે ભાવનગર જિલ્લાના પચ્છે ગામ ત્યાંના મૂળ વતની હતા। ભાવનગરની સામળદાસ કોલેજના અધ્યાપક પદેથી રાજીનામું આપી તેમણે દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થી ભવન નામની संस्था स्थापी। मतलब तेओ कॉलेज में अध्यापक था, वो अध्यापक की नौकरी कर रहे थे, पर वहाँ से उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन। सोनगढ़ पासेना आंबला गामे नई तालीम आधारित ग्राम केळवणीना नूतन प्रयोग रूपे ग्राम दक्षिणामूर्ति नामनी लोकशाला पण स्थापी। मतलब उन्होंने दूसरी एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है ग्राम दक्षिणामूर्ति लोकशाला। आ प्रयोगे गुजरात में ग्राम केळवणी में मोटी ज क्रांति थई। ते पछी समग्र भारत में ख्यातनाम बनेली लोकभारती सणोसरा संस्था की स्थापना करी। बराबर। उसके बाद उन्होंने दूसरी एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है लोक भारती। भारत सरकारे तेओने पद्मश्रीना खिताबथी नवाज्या था। मतलब यहाँ पर भी अंडरलाइन कीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नानाभाई भट्ट ने कया खिताबथी नवाजवामां आव्या हता। तो अहींया घड़ी तमे आंसर लखी सको कि भारत सरकार तरफथी तेमने पद्मश्रीना खिताबथी नवाज्या हता। तेमणे भारतीय संस्कृतिना अणमोल वारसानो परिचय करावता संख्याबंध पुस्तकों लख्या छे। मतलब उन्होंने किताबें भी लिखी थी, वो जो अपनी भारतीय संस्कृति का परिचय हमको मिल सके वैसी उन्होंने किताब लिखी थी, जेमा रामायणना पात्रों, महाभारतना पात्रों, हिंदू धर्मनी आख्यायिकाओ, 1-2 भागवत कथाओ तेमज दृष्टांत कथाओ ए तेमना मुख्य प्रेरक पुस्तकों छे। तेमणे केळवणी, धर्म वगैरह विषय पण चिंतनात्मक निबंधों लख्या छे। मतलब यहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी रचना की थी वो हमको यहाँ पे दिखाया गया है, उसका परिचय हमको यहाँ पे दिया गया है कि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, उन्होंने चिंतनात्मक निबंध भी लिखे हैं और घड़तर અને ચણતર नामे તેમણે પોતાની आत्मकथा પણ આપી છે। मतलब वो खुद की आत्मकथा भी उन्होंने लिखी है जिसका नाम है घड़तर અને ચણતર। હવે આગળ આપણે થોડો પાઠનો પરિચય થોડોક મેળવીશું। તો કે પાઠની અંદર શું કહેવામાં આવ્યું છે? તો આ કથામાં ધૌમ્ય ઋષિ શિષ્ય ઉપમન્યુનું ખાવધરાપણું દૂર કરવા અને પોતાના શિષ્યને પરમ વિદ્યાનો अधिकारी बनावा माटे पोते केवी केवी कसौटी करे छे। मतलब ये पाठ में हमको दिखाया गया है कि यहाँ पर जो एक आश्रम है वो आश्रम में धौम्य ऋषि है और उनका जो शिष्य है जिसका नाम है उपमन्यु। तो उपमन्यु ने खावधरापणु का मतलब क्या? तो वो बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता ना, वो भूख लगते ही तुरंत कुछ ना कुछ उसके हाथ में जो भी आए वो खा ही लेता है।
कितनी भी कोशिश कर भूखे रहने की, वो भूखा नहीं रह सकता है, मतलब તેને ખાવધરાપણું કહેવાય। તો કે અહીંયા જે ઉપમન્યુ છે તો કે એ ઉપમન્યુને ખાવધરાપણું હતું, તો કે ખાવધરાપણું દૂર કરવા માટે ધૌમ્ય ઋષિ તેના માટે તેની કેવી કેવી કસોટી કરે છે, કેવી કેવી પરીક્ષા લે છે, તે આ પાઠની અંદર આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે। તેજસ્વી હોવા છતાં ઉપમન્યુ પોતાના આ દોષને કારણે ગુરુની પાસેથી પરમ વિદ્યાની દીક્ષા પામી શકતો ન હતો। मतलब जो मेन दीक्षा गुरु के पास से लेनी है वो धौम्य ऋषि ये उपमन्यु को नहीं दे रहे हैं। ये उपमन्यु सबसे तेजस्वी, सबसे होशियार शिष्य है ना, फिर भी उसको जो मेन दीक्षा है वो गुरुजी उसको नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक कमजोरी थी। क्या? तो उससे भूखा नहीं रह सकता था वो, इसके लिए धौम्य ऋषि उसको मेन जो दीक्षा थी वो देते नहीं थे। ઉપમન્યુને છેવટે આંધળા થવાનો માઠો અનુભવ થતાં તેને પોતાની ભૂલ સમજાય છે। ઋષિ પણ પ્રસન્ન થઈને પછી શિષ્યને દીક્ષા આપે છે। મતલબ પેલું એને ઘણી બધી કસોટી કરી છતાં પણ તે જે પોતાની કુટેવ હતી તે દૂર કરી શક્યો નહીં, અને અંતે એ પોતાની આ ભૂલને કારણે એણે આંધળા થવાનો વખત આવ્યો, એટલે કે તેની આંખ જતી રહી છે, ત્યારે તેને પોતાની ભૂલ, પોતાની અંદર જે દોષ છે તે એને સમજાઈ જાય છે, અને ત્યારબાદ અહીંયા ગુરુ એને દીક્ષા આપે છે પોતાના શિષ્યને। જે મેઇન દીક્ષા આપવાની બાકી હતી તે દીક્ષા એ ઉપમન્યુને આપી દે છે। તો આપણે આ પાઠની અંદર હવે આગળ પરિચય મેળવીએ। આખા પાઠમાં કઈ રીતે કઈ કઈ કસોટી અહીંયા ગુરુજી તેની કરે છે તે આપણે જોઈશું। તો કે ધૌમ્ય ઋષિ આંગણામાં પાટ પર મૃગચર્મ પાથરી, મૃગચર્મ એટલે કે જે ચામડાનું આસન આવે છે, હરણ તમે જોયું જ હશે, બરાબર ને? તો કે એ હરણનું જે ચામડું આવે તો કે એનું આસન બનાવેલું હોય છે, તો કે એ મૃગચર્મ પાથરીને આડા પડ્યા છે, એટલે વहाँ पर धौम्य ऋषि बाहर प्रांगण में ही लेटे हुए हैं वो आसन पर। પડખે ખાટ પર બેઠા બેઠા તેમના પત્ની સમિતના કટકા કાપે છે। समित का अर्थ होता है यहाँ पर तो कि लकड़ी, मतलब लकड़ी भी कौन सी, जो आश्रम के अंदर यज्ञ होते हैं ना, और यज्ञ करने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, तो ये समितના કટકા કાપે એટલે કે નાના નાના ટુકડા કરતા હતા। કોણ? તો કે ધૌમ્ય ઋષિના પત્ની તે બાજુની અંદર જે ખાટ એટલે કે નાની એવી પલંગ આપણે એમ કહીએ તે, તો કે ત્યાં એ પલંગ પર બેઠા બેઠા એ સમિતના લાકડા કાપતા હતા। આશ્રમ આખો શાંત છે ને બધા જ શિષ્યો સૂઈ ગયા છે। मतलब जो आश्रम है वो पूरा एकदम शांत है, क्योंकि सभी शिष्य जो थे वो सो गए थे, इसलिए कोई भी शोर बकोर नहीं था, पूरी शांति थी आश्रम में। ત્યાં જ ઋષિ પત્ની કહે છે કે મારા મનમાં એક વાત ઘણા વખતથી ઘોડાયા કરે છે, મને થયું કે આજે તમને પૂછું જ। ऋषि पत्नी बोलिया, मतलब जो धौम्य ऋषि थे उनको ही वो ऋषि पत्नी पूछ रहे हैं कि मेरे मन में बहुत दिनों से ये एक बात चल रही है, तो आज मैं आपको पूछ ही लेती हूँ। ત્યારે ધૌમ્ય ઋષિ કહે છે જરૂર પૂછો, એવી તે સી વાત છે વળી, बराबर। मतलब धौम्य ऋषि भी कहते हैं कि पूछ लीजिए भाई, ऐसी कौन सी बात है कि आपके मन में इतने दिनों से जो चल रही है वो बात क्या है, आप मुझे पूछिए। ત્યારે ઋષિ પત્ની પૂછે છે કે આ ઉપમન્યુ તો તમારો ખાસ શિષ્ય છે, શાસ્ત્રો ભણવામાં બહુ જ તેજસ્વી છે, યોગમાં ખૂબ આગળ વધેલો છે, 3 કલાક સમાધિ કરે છે, આમ છતાં તમે તેને જ્ઞાનની આખરી દીક્ષા કેમ નથી આપતા? ઋષિ પત્ની બોલ્યા। શું કહે છે કે અહીંયા ઋષિ પત્નીના મનની અંદર જે સમાધાન કરવાનું હતું એમણે પોતાના મનનું, તે વાત તે પોતાના
પતિ એટલે કે ધૌમ્ય ઋષિને પૂછી જ લે છે કે જે આ શિષ્ય છે ઉપમન્યુ, તો કે એ ઉપમન્યુ સૌથી વધારે ખાસ, એટલે આપણે એમ કહીએ ને કે ક્લાસની અંદર તમે જોતા જ હશો કે કોઈક એવા સ્ટુડન્ટ હશે જ કે જે ટીચર્સના ખાસ હોય, ખાસ તો બધા જ હોય છે, પરંતુ એ શિષ્ય એવું કે દરેક બાબતમાં તેજસ્વી હોય, ભણવાની બાબતમાં પણ, વ્યવહારની બાબતમાં પણ, એક્ટિવિટીની બાબતમાં પણ, બધી જ રીતે તે પારંગત હોય છે. અને પારંગત છે, વિવેકી છે ને એટલા માટે તે ટીચર્સના ખાસ હોય છે. તો કે આ જ રીતે અહીંયા આગળ આ જે ઉપમન્યુ છે બધી જ રીતે પારંગત છે, બધી જ રીતે એ તેજસ્વી છે, શાસ્ત્રોમાં પણ તેજસ્વી, યોગમાં પણ આગળ, સમાધિ પણ કરે છે, બધી જ રીતે વ્યવસ્થિત છે. છતાં પણ અહીંયા જે ધૌમ્ય ઋષિ છે તે આ ઉપમન્યુને જે મેન દીક્ષા આપવાની હોય છે તે બીજા બધા શિષ્યોને આપી દીધે, પણ મેન જે શિષ્ય છે એને કેમ નથી આપતા? આવો ક્વેશ્ચન આ કોના મનમાં ઉપજે છે? ધૌમ્ય ઋષિના પત્નીના મનમાં, કે શા માટે તમે એને આ મેન જે દીક્ષા આપવાની તે નથી આપતા? ત્યારે કહે છે ધૌમ્ય ઋષિ કે તમારી વાત તો જાણે સાચી જ છે. આટલા ટૂંકા ગાળામાં શાસ્ત્ર તથા જીવનના ઊંડા અર્થોને પામી ગયો હોય તેવો આ એક જ શિષ્ય આવ્યો છે, ऋषिए કહ્યું. बराबर, मतलब ऋषि को भी पता है कि अभी तक मेरे पास जितने भी शिष्य आए उसमें से भी ये सबसे सही शिष्य हो तो ये एक ही शिष्य सही है कि जो कम समय में ये पूरे शास्त्र का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया. और તો પછી તમે શા માટે તેને જ્ઞાનની છેલ્લી દીક્ષા નથી આપતા? ઋષિ પત્ની બોલ્યા. મતલબ પત્નીએ પૂછ્યું તો પછી તમને બી ખબર છે કે બધી જ રીતે વ્યવસ્થિત છે, તો શા માટે તમે એને મેન દીક્ષા નથી આપતા? क्यों नहीं दे रहे उसको लास्ट वाली जो दीक्षा देनी है वो क्यों नहीं दे रहे? तेનું કારણ શું? उसका क्या कारण है? શું ઉપમન્યુ બધી રીતે તૈયાર છે, પણ તેનો એક દોષ તેને નડે છે, અને તે દોષ તે તેની ભૂખ, તેની અન્ન વાસના. બરાબર, અન્ન વાસના એટલે કે અન્ન માટેની એવી લાલસા, જિજ્ઞાસા. બરાબર, તમને બી કંઈક ખાવાનું જો એટલે તરત જ કેવું આપણને ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે ને, તેમ અહીંયા ગાડી જે ઉપમન્યુ છે તેનામાં પણ એક દોષ છે, એટલે કે એની એક કમજોરી છે. તો કઈ એનામાં કુટેવ કઈ છે? તો એ કુટેવ છે કે તે એની અન્ન વાસના, એની ભૂખ, એની ખાવા માટેની લાલસા, જિજ્ઞાસા. તો કે આ દોષ એને નડે છે, એને જે આ કુટેવ છે એનામાં તે મને નડે છે ને એટલા માટે જ આ છેલ્લી જે દીક્ષા મારે એને આપવાની છે તે દીક્ષા હું એને આપી નથી રહ્યો. એમ આ ધૌમ્ય ઋષિએ જરા ગંભીરતાથી કહ્યું, એકદમ ગંભીર થઈને તેઓ પોતાના પત્ની સાથે વાત કરે છે. ઉપમન્યુને અન્નની વાસના છે તો બાપાની મહેલાત છોડીને અહીં ભીખ માંગવા તે શું કામ આવે? અહીંયા ઘડી જે ઋષિ પત્ની છે તેમને પણ અહીંયા ઉપમન્યુ પ્રત્યે ખૂબ જ લાગણી છે, ખૂબ જ પ્રેમ છે, અને એટલા માટે અહીંયા ઋષિ પત્ની એ જોઈ નથી શકતા કે ધૌમ્ય ઋષિ તેને જે છેલ્લી દીક્ષા નથી આપતા, ને એટલા માટે એને ચિંતા થાય છે, અને તે પોતાના પતિ સાથે વાતો કરે છે અને કહે છે કે તમે એમ કહો છો કે એમને અન્નની વાસના છે, જો એને ખરેખર અન્નની વાસના જ હોય, ભૂખની લાલસા જ હોય, તો શા માટે એમના પિતાની જે મહેલાત છે, એટલે કે જે પિતાના ઘરે જે રાજાશાહી જીવન છે એનું, તે બધું છોડીને અહીંયા આપણી પાસે અહીંયા શું કામ અહીંયા આવે? ત્યારે કહે છે ધૌમ્ય ઋષિ, તમે ન જાણો પરંતુ હું એ પારખી શકું. તે પોતે પણ આ જાણે જ છે, પરંતુ એ લાચાર છે. તે એના ઉછેરનો દોષ છે. આ દોષ તેના અંતરના એકાદ
ખૂણામાં ભરાઈ ગયો છે. તે નીકળી જશે ત્યારે મારે તેને દીક્ષા આપવી નહીં પડે. દીક્ષા તેની અંદરથી આપોઆપ જ ફૂટી નીકળશે. ધૌમ્યે પત્નીને સમજાવતા કહ્યું. શું કહે છે કે ધૌમ્ય ઋષિ પત્નીને સમજાવે છે કે એનામાં જે દોષ છે, જે કુટેવ છે, તે તમે નથી સમજી શકતા, પણ હું બરાબર એને પારખી શકું છું. એટલે કે એનામાં જે દોષ છે એને બી ખબર જ. હવે આપણામાં કોઈ કુટેવ હોય, બરાબર, તો એ કુટેવ આપણને ખબર જ હોય, પણ આપણે માનવા તૈયાર નથી થતા, બરાબર ને. આપણામાં જે ભૂલ હોય બીજાને દેખાય, પણ આપણી જ ભૂલ આપણને દેખાતી નથી. આપણામાં કોઈ દોષ છે તો એ દોષ એ આપણને ખુદને દેખાતો નથી, પરંતુ બીજાને તરત દેખાઈ આવે છે. એટલે કહે છે કે એ પોતે પણ જાણે જ છે કે એનામાં કયો દોષ છે, પણ ઉપમન્યુ પોતે માનવા તૈયાર નથી. અને એનો પોતાનો એમાં કોઈ જ વાંક નથી. એ એના ઉછેરનો એટલે કે ઘરનું જે વાતાવરણ છે, ઘરમાં જે રીતે એની પરવરિશ થઈ રહેલી છે તે છે. હવે એ કઈ રીતની પરવરિશ? તો કે ઘરમાં બધી જ જાતનું લીલાલેર હોય, બરાબર. મા બાપના લાડકા દીકરા હોય તો શું થાય કે જ્યારે જે વસ્તુ માંગે એટલે એ તરત હાજર થઈ જતી હોય, બરાબર ને. અને એ વસ્તુ જ્યારે તરત ને તરત હાજર થઈ જાય એટલે શું કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુનો પછી કંટ્રોલ કરી શકીએ નહીં. હવે અહીંયા ગાડી જે ઉપમન્યુને જે ઘરે ઉછેર થતો હતો તે કેવો? એકદમ લાડકોડમાં ઉછેર થતો હતો. એટલે કે જ્યારે જે વસ્તુ માંગે તરત એ હાજર થઈ જતી હતી ને. એટલા માટે એનામાં જે આ અન્નની વાસના છે એ દોષ એક એનામાં પડી ગયો છે, અને એ દોષ દૂર કરવો જરૂરી જ છે. એટલે કે જ્યારે એ દોષ એનામાંથી પૂરેપૂરો નીકળી જ જશે તે વખતે મારે એને પોતે દીક્ષા આપવાની જરૂર પડશે જ નહીં. એની જાતે જ એનામાં બધી જ સમજ આવી જ જશે. એટલે કહે છે કે મારે એનો આ એક દોષ દૂર કરવાનો છે. એમ કરતાં અહીંયા ધૌમ્ય ઋષિ પોતાના પત્નીને સમજાવે છે. ત્યારે પત્ની કહે છે, મને ફોસલાવો નહીં. એટલે કે તમે મને કોઈ પણ વસ્તુ આમ તેમ કહીને સમજાવી ન દો. મારે તો નાનો ભાઈ કે પુત્ર જે ગણો તે ઉપમન્યુ છે. તમે તેને બધું જ ભણાવ્યું તો તેનો આટલો દોષ દૂર ન કરો? નારાજ થઈ ઋષિ પત્ની બોલ્યા. જુઓ, આગળ આપણે વાત કરી તેમ તો કે ઋષિ પત્ની જે હતા તેમને આ ઉપમન્યુ પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રેમ હતો, લાગણી હતી, ને એટલા માટે જ ઋષિ પત્ની એ સહન કરી શકતા નહીં હતા કે ધૌમ્ય ઋષિ એને દીક્ષા આપતા નથી. ને એટલા માટે એ ઋષિને કહે છે કે તમે જે કરો તે, મારે તો ઉપમન્યુ જ મારો પુત્ર ગણો કે મારો નાનો ભાઈ ગણો, જે ગણો તે એ જ છે. ને એટલા માટે કહે છે કે તમે જે કરો તે, પણ તમે આટલું બધું જો જાણકાર હોવ, તમે બધું જ જ્ઞાન એને આપ્યું છે, બધું જ તમે એને ભણાવો છો, બરાબર, બધી દીક્ષા આપો છો, તો એનામાં આ એક દોષ જે છે, જે આ એનામાં કુટેવ છે, શું તમે એક કુટેવ દૂર ન કરી શકો? એટલે એમ કરીને ઋષિ પત્ની જે છે તે અહીંયા ઋષિથી એકદમ નારાજ થઈ જાય છે. અને પછી ઋષિ એને સમજાવે છે કે એ તો તેના અંતરમાંથી એક દિવસ આપમેળે જ દૂર થશે. મતલબ આપણા ખુદમાં જો કોઈ દોષ હોય, બરાબર, કોઈ કુટેવ હોય, તો એ કુટેવ કોઈ બીજા દૂર કરી નથી શકવાના, હે ને. એ કુટેવ આપણે જાતે જ દૂર કરવી પડે. જ્યાં સુધી આપણે એ કુટેવ આપણી જાતે દૂર ન કરીએ ત્યાં સુધી એ દૂર થઈ શકે નહીં. કોઈક આપણને કહેશે તો શું સમજાવી શકે, બરાબર, આપણને બે શબ્દ કહી શકે, પણ આપણા અંતરાત્માથી તો એ વસ્તુ કાઢી નથી શકવાના ને. તો એના માટે તો આપણે પોતે જ એક પ્રયત્ન કરવો પડે. એટલે ઋષિ પણ અહીંયા એના પત્નીને એ જ સમજાવે છે કે એ દોષ મારે જ દૂર કરવાનો છે, પણ જ્યાં સુધી એ પોતે એના અંતરમાંથી આ દોષ દૂર ન કરે ત્યાં સુધી હું કંઈ કરી શકું નહીં. એટલે કહે છે કે એક દિવસ એવો આવશે કે એની જાતે જ એના અંતરમાંથી આ જે દોષ છે એ દોષ જતો રહેશે. ત્યારે ઋષિ પત્ની કહે છે, પરંતુ તેની ચાવી તો તમે એને બતાવો. ઋષિ પત્નીએ તો હઠ પકડી.
શું કહે છે અહીંયા ઋષિ પત્ની જે છે તે જીદે ચડ્યા કે તમે કંઈ પણ કરો પણ એનો જે આ દોષ છે એ દોષ તમે દૂર કરો જ, બરાબર. કહે છે કે એને સમજ નથી પડતી કે કઈ રીતે દોષ, એટલે કે આપણે કંઈક કરવું હોય તો આપણને કોઈક માર્ગદર્શન આપવાવાળો તો જોઈએ ને, બરાબર. એટલે કે આપણને કોઈક દિશામાં જવું હોય, હવે એ દિશા આપણને ખબર ન પડતી હોય કે કઈ દિશામાં જવાથી ક્યાં પહોંચાશે, તો આપણે કોઈકનું ગાઈડન્સ લઈએ છીએ ને, એટલે કે કોઈક આપણને માર્ગદર્શન આપે છે તો આપણે સીધા રસ્તે જતા રહીએ છીએ. તેમ અહીંયા ઋષિપત્ની કહે છે કે તમે એને કોઈક ચાવી તો આપો, કોઈક માર્ગદર્શન તો આપો, રસ્તો તો બતાવો, બરાબર. તમે એને કંઈક રસ્તો બતાવશો તો એ આગળ વધી શકશે. એટલે કહે છે કે હું કંઈ જાણું નહીં, તમારે કેમે કરીને પણ એનો આ દોષ દૂર કરી અને એને દીક્ષા આપવાની જ છે. ત્યારે ઋષિ કહે છે ઠીક, જાઓ, તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે થઈ જશે. આમ કહી ઋષિએ તેને ધરપત આપી. શું કીધું કે સારું, ઋષિ પત્નીને સમજાવી દીધા કે કાંઈ વાંધો નહીં, હવે તમે તમારી રીતે નિરાંતે જાઓ, તમે જે ઈચ્છો છે, બરાબર, એ પ્રમાણેનું થઈ જશે. એટલે કે એનો દોષ દૂર થઈ જ જશે, બરાબર. તમારી ઈચ્છા પ્રમાણેનું કાર્ય થઈ જશે. હવે તમે જાઓ, શાંતિથી, ચિંતા કરશો નહીં. એમ કરતાં ઋષિ તેમના પત્નીને સમજાવે છે. સવાર પડી, આશ્રમ જાગી ગયો. ઉપમન્યુ આજે ગાયો ચરાવવા વનમાં તારે જવાનું છે, મોડું ન કરતો, ગુરુએ કહ્યું. જુઓ કે હવે અહીંયા ગાડી ઋષિ એનો દોષ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન ચાલુ કરી દે છે અને સવાર પડતાની સાથે જ બધા જાગી જાય છે શિષ્યો. એટલે ઋષિ જે છે એ ઉપમન્યુને બોલાવે છે. હવે આપણે જોઈએ તો કે આશ્રમમાં રહેવાનું એટલે કે દરેક કાર્યો કરવાના. ખેતરમાં પણ જવું પડે, ગાયો ચરાવવા પણ જવું પડે, કૂવેથી પાણી પણ ભરવું પડે, લાકડા પણ કાપવા પડે, કચરા પોતું પણ કરવું પડે. એટલે કે દરેક કાર્યો આશ્રમમાં શીખવા મળતા હતા. સવાર પડે એટલે ગુરુ જે કામ સોંપે એ કામ કરવું પડે. એટલે કે ત્યાં જ બધું જ શીખીને એકદમ પારંગત થઈને આશ્રમમાંથી બાળક બહાર નીકળે છે. એટલે કે અહીંયા ગાડી આશ્રમમાં સવાર પડે, આશ્રમ બધું જાગી જાય છે. એટલે ઋષિ ઉપમન્યુને બોલાવે છે અને કહે છે કે આજે તારે શું કરવા જવાનું છે? ગાયો ચરાવવા જવાનું છે. મતલબ गाय को चराने के लिए आज जाना है, मोड़ू न करतो, ज़्यादा देर नहीं करनी है, तुरंत के तुरंत ही तुझे निकलना है. એમ કરીને ગુરુ એને આજ્ઞા આપે છે. ઉપમન્યુ પણ ગુરુની આજ્ઞા તરત જ માની લેતો. એટલે કહે છે જી મહારાજ. ઉપમન્યુએ કહ્યું આ તો ગુરુની આજ્ઞા. ઉપમન્યુનું શરીર તો થનગની ઉઠ્યું, હાથમાં જાણે ડાંગ આવી ગઈ. શું કહે છે કે ગુરુ કોઈ પણ કાર્ય કહે એટલે તરત જ અહીંયા ગાડી તેનું પાલન કરતા હતા. એટલે કે ગુરુનું વચન એટલે વચન તરત જ તેઓ ઉપાડી લેતા હતા. જે કાર્ય સોંપે એ તરત જ કરી એકદમ ઉત્સાહથી કરતા હતા. કમ અને નહીં પરંતુ એકદમ ઉત્સાહથી. એટલે તરત જ એ તો એનું શરીર તો થનગની ઉઠ્યું ગાય ચરાવવા જવા માટે. અને પછી તરત જ તે વનની કેડીએ ચાલવા લાગે છે. ઘટાદાર વૃક્ષો, લીલા ખેતરો, કિલ્લોલતા પક્ષીઓ ઉપમન્યુને દેખાવા લાગ્યા. મતલબ જંગલની અંદર જાય છે, બરાબર. એટલે કે વનની કેડી, કેડી એટલે રસ્તો. એટલે કે જંગલની અંદર જાય છે એટલે જંગલમાં તો આપણે જોઈ જ શકીએ કે જ્યાં વૃક્ષો હોય, ખેતરો હોય, પક્ષીઓ દેખાતા હોય, આ જ બધું ઉપમન્યુને દેખાવા લાગ્યું. ત્યાં વનમાં ખાઈશ શું? તેના અંતરમાંથી કોઈકે પૂછ્યું. મતલબ હજુ તો ખાલી ગુરુએ આજ્ઞા કરી છે અને ત્યાં જ એ તો કલ્પનામાં જ વન જોવા લાગ્યો, પક્ષીઓ જોવા લાગ્યો અને લીલા લીલા વૃક્ષો અને ખેતરો જોવા લાગ્યો. ત્યાં જ તેના મનમાં ક્વેશ્ચન થાય છે. કયો પ્રશ્ન આવે છે? પહેલો
कि हूँ वन में जईश तो खरा, पर मैं खाना क्या खाऊंगा, है ना। वहाँ जाऊंगा, वन में जंगल में तो कुछ खाना मिलेगा भी नहीं, तो मैं क्या खाऊंगा। एम करता तरत ज एने खावानो विचार આવી જાય છે। વહેલા ઉઠી નાહી ભિક્ષા લાવી ઉપમન્યુએ નીકળતા પહેલાં નિરાંતે જ જમી લીધું। બરાબર, હવે આપણે જોઈએ તો કે આશ્રમમાં ભિક્ષા માંગવા જવું પડે અને માંગીને લાવવું અને પછી ખાવાનું, એને ભિક્ષા કહેવાય। તો કે સૌથી પહેલાં એ શું કામ કરી રહી છે, ભિક્ષા લઈ આવે છે, માંગી લાવે છે અને સૌથી પહેલાં એ નિરાંતે એકદમ શાંતિથી જમી લે છે। જમીને પછી તે ગાયો ચરાવવા જાય છે। પછી સાંજે ઉપમન્યુ ગાયોને ચરાવી પાછો આવે છે। ગુરુની સામે હાથ જોડી ઊભો રહ્યો। शाम होते ही वो आ जाता है वापस आश्रम में, है ना। फिर वापस आके वापस गुरु के पास खड़े होने पड़ता है। गुरु के पास खड़ा है। પછી કહે છે ગુરુ એમને, કેમ ઉપમન્યુ જઈ આવ્યો હે, પણ આજે તે ખાવાનું શું કર્યું, ગુરુએ પૂછ્યું। બરાબર, મતલબ ઉપમન્યુ આવીને ઊભો છે અને ગુરુ એને પૂછે છે કે તું ગાયો ચરાવવા માટે ગયો હતો, જઈને આવી ગયો, તું ગાયો ચરાવવા ગયો તો ખરા, પછી તે વનમાં જંગલમાં શું ખાધું। બરાબર, ગુરુને ખાવાની ચિંતા થઈ કે આનાથી ભૂખા તો રહેવાતું નથી, તો વનમાં એણે શું ખાધું હશે, એવો પ્રશ્ન પૂછે છે। એટલે ઉપમન્યુ કહે છે કે હું વહેલો પરવારી ભિક્ષા માંગી લાવી જમીને જ ગયેલો। ઉપમન્યુએ કહ્યું, શું કહે છે કે હું તો જમીને જ ગયો હતો, ભૂખ્યા ભૂખ્યા હું ગયો જ નથી। સવારે પહેલાં તો શું ભિક્ષા માંગી લાવ્યો, પછી શાંતિથી પહેલાં જમી લીધું અને પછી હું ગાયો ચરાવવા માટે ગયો હતો, એટલે કે જમીને જ ગયો હતો। ઉપમન્યુ ગુરુને જણાવ્યા વગર જે ભિક્ષાન ખાય છે તે અપવિત્ર અન્ન ખાય છે। કાલે સવારે પણ તારે જ ગાયો ચરાવવા જવાનું છે, ધમ્યે સમજાવ્યું। શું કહે છે કે ઋષિએ એને સમજાવ્યું કે તું ભિક્ષા માંગી લાવ્યો અને મને પૂછ્યા વગર તે જમી પણ લીધું, બરાબર, તો કે એ જે અન્ન તે ખાધું એ અન્ન કેવું ખાધું, તો કે અપવિત્ર। કેમ? કેમ કે ગુરુની આજ્ઞા નથી થઈ, બરાબર, ગુરુને પૂછ્યા વગર તે જમી લીધું છે। ગુરુ જ્યાં સુધી કે નહીં, ગુરુ જ્યાં સુધી જમી ન લે ત્યાં સુધી તારાથી જમાય નહીં, એટલે કે તે અપવિત્ર અન્ન ગ્રહણ કર્યું છે અને એવું અપવિત્ર અન્ન તે ખાધું છે, એટલે કે હવે ફરી પાછા કાલે પણ તારે જ ગાયો ચરાવવા માટે જવાનું છે, એમ કરીને ગુરુ અહીંયા ઉપમન્યુને જણાવે છે। બીજી સવારે ઉપમન્યુ વહેલી ભિક્ષા લઈ આવ્યો ને ગુરુને ચરણે મૂકી। ગુરુએ તે બધી જ પોતાને માટે જ રાખી લીધી। ઉપમન્યુ બીજી વાર ગામમાં ગયો ને ભિક્ષા લઈ આવ્યો, પછી નિરાંતે જમી गायों हाँकतो उपड़ियो वन में। जुओ भी दूसरे दिन उसने क्या किया, वो भिक्षा लाया तो सही, और भिक्षा कहाँ पे रख दिया, गुरु के चरणों में ना, मतलब उनको अर्पण कर दिया। तो गुरु ने क्या किया, वो जितना भी अन्न लेके आया था वो अपने खुद के लिए रख लिया कि वो उपमन्यु नहीं खा पाए, ये सोच के गुरु ने अपने पास ही रख लिया। लेकिन उपमन्यु ने क्या किया, वो दूसरी बार वापस गांव में गया, वापस दूसरी भिक्षा लेके आया, फिर आराम से खा लिया और उसके बाद वो गाय के लेके चला गया जंगल में। सांजे पाछो आवी उपमन्यु गुरु सामे आवीने ऊभो रहे छे। बेटा आवी गयो, आजे खावानुं शुं कर्युं, गुरुए पूछ्યું। शाम को वापस वो आता है गायों के लेके, फिर वो गुरु के सामने खड़ा हो जाता है। गुरुजी उसको वापस वही क्वेश्चन करते हैं, क्या कि आज तू वन में गया था तो आज तूने खाना क्या खाया। गुरुजी आजे बीजी वार भिक्षा लई आव्यो ने जम्यो, उपमन्युए कह्युं। शुं कहे छे कि आज मैं दूसरी बार भिक्षा ले आया और मैंने खाना
खा लिया और मैं खाना खा के ही गया था। मतलब आपने यहाँ पे देखा ना कि गुरु ने उसको 2 दिन भेजा, है ना। तो दोनों दिन वो क्या किया, उसने भूखा भूखा वो वन में नहीं गया, वो खाना खा के ही गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक दोष था कि वो भूखा रह नहीं सकता था, है ना। तो ये ही दोष गुरु को दूर करना था और इसके लिए ही गुरु उसको बार बार जंगल में भेजते हैं। तो आज हम यहाँ तक देखते हैं, अभी कल हम दूसरा वीडियो देखेंगे, इसके आगे जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। अस्तु, जय हिंद।